Hello everyone. Today we are going to discussing regarding about the cash flow statement. Unit number 4, cash flow statement. The name only tells us cash flow. That means the cash will be comes into the business and also cash will be goes out from the business. That means the utilizations of the cash in a business is called as the cash flows. The statement means which is we are calculating the cash received by the business and also cash will be utilized in the business. That will be rated in a statement wise. That is called as cash flow statements. So the profitability is the main objectives of modern business because profits are very important to the success of business. A business cannot achieve or maintain profitability without carefully management of its cash. Cash is a lifeblood of a business, and in a sense cash is the fuel that keeps a business moving forward. For needs of cash flow statement, every organization requires to the cash to make payment to its suppliers, to incur day-to-day expenses and to pay salaries, wages, interest, dividends. Got it? So for the purpose of pay the suppliers payments, vendors and day-to-day expenses like pay of salaries, wages, interest, dividends. Okay, for that purposes the business require the cash. So it is very essential for a business to maintain adequate balances of cash. But many times enterprises makes huge profit and it becomes very difficult to pay taxes and dividends. Got it? So every business needs a cash. So meaning of cash or cash funds. Cash refers to actual cash, that is bank balances or near cash or the monetary items called as cash. Cash flow. Cash flow means actual movement of cash in and out of an enterprises. That means cash will comes in and cash will goes out from enterprises or the business, called as cash flows. Where the business transaction brings about a change in the cash balance or bank balance of the enterprises. It is called cash flow or flow of cash. Got it? Then there are mainly three types of the cash flows, that is the positive cash flow, negative cash flow and net cash flows. Here the positive cash flow. When the cash comes in, it is called positive cash flow. That means if the cash is comes into the business, that is called as positive cash flow. If the changes in cash balance or bank balance is at an and increases, it is called inflow of cash into the enterprises. It is also called sources of cash or positive cash flows. Got it? Next one is negative cash flow. When the cash goes out, it is called negative cash flow. That means cash will goes out from the business. How it will be goes out? To the purchases of various assets. When we are purchasing the assets, we have to provide in the cash to outsiders. That is called as negative cash flow, or cash will goes out from the business. If the changes in the cash balance or bank balance is at decreases in cashes, it is called outflow of cash from the enterprises. It is also called applications of cash or uses of cash or negative cash flows. Net cash flow. The differences between the inflow or cash and the outflow of cash is net cash flow. Inflow means cash comes into the business. Outflow means cash goes out from the business. The differences of inflow and outflow cashes is called as the net cash flow. Got it? And a statement of changes in the financial position of firm on cash basis is called a cash flow statement.
Such a statement summarizes or enumerates net effects of the various business transactions on cash and takes into account receipts and disbursements of cashes. Objectives of cash flow statements. What are the main objectives? ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Why we are preparing the cash flow statements? It helps to plan for optimum utilizations of funds and avoid the situations leading to idle cash or surplus. That means optimum utilizations of funds. Funds ಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. To ensure timely payment of dividend and tax and other major cash transaction. Dividend means the part of the profit. We have to distributing the dividend to the preferential shareholders and debenture holders as a interest. So for the purpose of payment of dividend, tax and major cash transactions, we are preparing the cash flow statements. Then it exhibits in right perspective the company's ability to meet demand of creditors, bank loans for given the amount to the creditors, vendors, suppliers, and repayment of the bank loans. We are for the purpose of we are utilizing the cash, so we are preparing the cash flow statements. It discloses the reasons that leads to movement of cash balances. Okay, then types of cash flow: actual cash flow and notional cash flows. So here the actual cash flow, that is direct cash flow, it means movement of cash into or outflow out of the business. That means in and out. That is called as actual cash flow. Cash will comes in or cash will goes out. In business concern, cash flow in as a result of cash sales, issue of shares and debentures, receipt from debtors, collection of bills receivable, loan borrowed from banks, sale of assets and investment. This is called as cash comes in. Okay, cash na receipt ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು actual cash flow ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Cash outflow takes places on account of purchase of fixed asset. ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್‌ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ advantages of cash flow statements. What are the advantages of cash flow statement? First of all, it helps for short term cash planning. Short term means during the year what we are utilizing for the purpose of working capitals, for salary purpose, rent and stationery, all that will be utilized in the short period of time. It is of vital importance to the financial management. Cash flow is an essential tool of financial analysis for short-term planning. Excess of cash must be temporarily invested in short-term securities. Cash flow statement provides information as when there would be excessive cashes. On the contrary, when there is cash deficiency, either short-term investment should be disposed of or short-term credit may be arranged. It helps for control of cash. Cash flow statements helps in exercising better control over the uses of cash by providing necessary informations about the past behavior of cash cycles. That is control of the cash. It helps for evaluation of cash position of a firm. That means
what is the positions of the cashes in the business, that will be shows us. Cash flow statement explains the factors causing deficiency or surplus. The surplus means the profits, deficiency means the losses in the cash positions. Some situations where cash is more than what is required, that is excess even though the profit is too low, or where cash is deficient, that is less than what is needed in spite of huge profit earned. It helps in formulating the policies. Cash flow statement helps in arranging required amount of cash for repaying loans or for redemption of debentures or preference shares and purchases of assets. This is called as formulating the policies. Helps outsiders, investors, debenture holders, bankers, creditors, etc. They are analyzes the financial positions of the enterprises by cash flow analysis. Such analysis helps them to decide whether to invest or not to a particular entities. ಯಾವ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿವೆ, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಶಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಹೇಳೋದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸೈಡ್ to invest or not in that particular entities. That will be shows that it will be helps to the outsiders. Got it? Then it helps to maintain a proper cash flow in the business. That is cash flow from operating activities, cash flow from financing activities, cash flow from investing activities, and this helps the arrangement to how to maintain optimum cash flow in the business. That all will be helps to the business by the cash flow statement. And also it will be explains the better causes for poor cash positions. So all that will be helps to the organization to maintain the cashes. So it will helps by the cash flow statement will be help to the management to understand what is the positions of the cashes in the business. Now, how to calculate cash from operations or cash operating profits. There are three methods of determining cash from operations. They are cash sales, that is from cash sales, net of profit or losses, cash operating profits. Here, first one from cash sales. Under this method, the cash purchases and other cash expenses are deducted. Cash purchases means cash ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶಸ್ ಆರ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ in order to get cash from trading operations. The cash from operations can be calculated as follows. ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೀವ್ಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಂಡು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಯಾಶ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಗೇನ್ ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಇವುಗಳನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫೈನಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಒನ್ ಮೆಥಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಫ್ರಮ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ನೆಟ್ ಲಾಸಸ್. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ಈಸಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೇಮ್ ನಾವು ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, ಅದರ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಪೇಟೆಂಟ್, ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಸೊ ಲಾಸಸ್ ನಾವು ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಲಾಸಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತವೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ. ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದನ್ನ, ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾವನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಲೆಸ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ and non-operating incomes. So increases in accounts receivable, decreases in outstanding expenses, increases in prepaid expenses. ಇವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, next, so two methods are over. And the third method, cash operating profit. ಕ್ಯಾಶ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, add non-cash or non-operating expenses, that is depreciation, transfer to reserve funds, transfer to provisions, goodwill written off, preliminary expenses written off, other intangible assets written off, outstanding expenses, that is current years, prepaid expenses, losses on sale of fixed asset and dividend. So these are all the item will be added to the closing profits. Then we are deducting the non-operating incomes, that is profit on sale of fixed asset, dividend receivable, rent receivable, excess provisions or charges charged, outstanding income, that is current years, pre-received income or previous years, that
Finally, opening balances of profit and loss account we are deducted here. So finally we are getting the cash operating profits. Understood? ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೇವೆ. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ತಗೊಂಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. And finally, one more format is there, that is cash flow statement. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ತಗೋತೀವಿ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಯಬಲ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಲಾಸಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಲಾಸಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಲೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ದೆನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಐಟಮ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್. ದೆನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಲೆಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒನ್ ಮಿನಿಟ್. ಎಸ್, ಆಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ,
ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಮಗೆ ಶೋ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಡಲ್ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡೆಡ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಮತ್ತು ಔಟ್ಫ್ಲೋ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ, ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗುವಂತದ್ದು ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಸೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ. ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ. ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ವೆಂಡರ್ಸ್, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ. ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ರಿಡಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ರಿಡಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್, ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್, ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಿಡಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಯ್ಡ್, ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್. ಇಷ್ಟೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದ basic information regarding about the cash flow statement is over. The next period we are going to discuss the how to solve the problems on cash flow statement. Okay, thank you.